ओम शांति। आज 12 जून 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहते मीठा मीठा ज्ञानी संतान माने सर्वदा स्मृति रख जे मु अविनाशी आत्मा मते एबे बाबांक सहित प्रथम महला शांतिधाम को जीवाकू हेबो। प्रश्न केउ प्रकारर परिश्रम तुम प्रत्येक संतान मानकु निश्चित करबाकू हेबो। उत्तर बाबा तुमको जेउ एते ज्ञान देउछंती ताकू निज हृदय रे रख। भितरे भितरे एहार चिंतन मंथन करी ताकू हजम कर जहा द्वारा शक्ति मिलिबो। एही परिश्रम प्रत्येकंकु अवश्य करिबा दरकार। जो माने एही भली गुप्त मेहनत करूछंती सेमाने सर्वदा हर्षित रही थांती। सेमानकर निशा रही थाए जे आमको पढ़ाइला वाला किए, आमे कहा सम्मुखरे बसिछु। ओम शांति। एक कथा किए कहउछंती? दुई थर कहउछंती ओम शांति ओम शांति। थरे शिव बाबा कहिले आउ थरे ब्रह्मा बाबा कहिले। एही बाप दादा उभय एकत्र रहिछंती, तेणु उभयंकु कहिबाकू पड़िबो ओम शांति ओम शांति। तेबे प्रथमे किए कहिले परे किए कहिले? प्रथमे शिव बाबा कहिले ओम शांति, मु शांतिर सागर अटे। परे किए कहिले? दादांक आत्मा कहिले। दादा माने ब्रह्मा बाबा। दादांक आत्मा कहिले पिला मानकू मने पकाई देउछंती ओम शांति। मु तो सर्वदा देही अभिमानी। शिव बाबा कहउछंती मु सर्वदा देही अभिमानी। देह नाही तांकर। ब्रह्मांक शरीरर सहारा नेइछंती, लोन नेइछंती, भड़ारे नेइछंती पाठ पढ़ेबा पई। तो कहउछंती मु तो सर्वदा देही अभिमानी। केबे हेले देह अभिमान रे आसे नहीं। एकमात्र बाबा ही सर्वदा देही अभिमानी होई रही थांती। ब्रह्मा विष्णु शंकर एपरि कहिबे नहीं। तुमे जानिछ ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर मध्य सूक्ष्म रूप अछि। मूलवतन तले सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सभा तले। तो बाबा कहउछंती सूक्ष्म वतन रे से माने अछंती। नील आकाश उपरे सूक्ष्म वतन अछि। सेठी ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता सूक्ष्म शरीर रे, हाड़ मांसर शरीर रे नुहे, सूक्ष्म शरीर रहिछंती। शरीर रहित एकमात्र शिव बाबा ही ओम शांति कहउछंती। बाबा तुमको भल भावरे बुझाउछंती एवं कहउछंती मु कल्परे थरे मात्र आसुछि। मु सर्वदा देही अभिमानी अटे। मु पुनर्जन्म रे आसु नाही। सेथिपाई मोर महिमा ही अलगा अटे। मते निराकार परमपिता परमात्मा बोली कहउछंती। भक्ति मार्ग रे मध्य शिवंक पाई निराकार परमपिता परमात्मा बोली कहिथांती। निराकारंकर पूजा होई थाए। से केबे हेले देहरे आसु नाहांती, अर्थात देह अभिमानी हेउ नाहांती। अच्छा, पुणी ता तळकू सूक्ष्म वतन को आसंतु, जेउठारे ब्रह्मा विष्णु शंकर रहुछंती। शिवंकर नाम रूप तो देखा जाए नहीं। चित्र तैयारी हेउची किंतु से निराकार। से केबे साकार रे हुअंती नहीं। पूजा मध्य निराकारंकर ही होई थाए। पिलामानंक बुद्धि रे समस्त ज्ञान रही थाए। तुमे अनेक जन्म भक्ति तो करिछो। द्वापर जुगरे, कଳି जुगरे 63 जन्म, 21 जन्म द्वापर जुगरे, कଳି जुगरे 42 जन्म। कौन करथिले? भक्ति करथिले। भगवान तो आसी नथिले, निजे देवत्वर पदरु तळକୁ खसी आसीथिले। तेणु करी दुख शांति आरंभ हो जाइथिला। टिके टिके करी बढ़ी चलथिला। तेणु करी भक्ति करुथिले। तुमे अनेक जन्म भक्ति तो करिछ, 63 जन्म भक्ति करिछे। पिला माने तो चित्र देखुछंती। तुमे माने जानिछ जे सत्य युग त्रेता युग रे ना चित्रर भक्ति करिवे ना विचित्रर भक्ति करिवे। चित्र हैला देवी देवता मानकर सत्य युग रे चालुथुआ बुलुथुआ देवी देवता माने, चैतन्य रे थिबा देवी देवता माने, चलंती प्रतिमा माने, चलंती देवी देवता माने। तो सेमती से समय सेमानंकर केही पूजा करिवेनी। समस्ते सम्मान देवे, भक्ति करिवेनी। सम्मान देवे, समस्तन को रेस्पेक्ट देवे। समस्ते समस्तन को, छोट बड़न को, बड़ छोटन को समस्ते समस्तन को रेस्पेक्ट देवे, आदर करिवे। तो बाबा कहउछंती सत्य त्रेतार जुगरे ना चित्रर भक्ति करिवे ना विचित्रर। विचित्र हेले शिव बाबा, तांकर तो चित्र नाही। तांकर तो से तो निराकार परमात्मा भगवान। तेणु तांकर तो जो बिंदु रूप, तेणु तांकर मध्य पूजा हेबो नाही सत्य जुगरे त्रेता जुगरे। बुद्धि रे रहू। जेमिति द्वापर जुग आरंभ हबो सेमति तुरंत शिव बाबांकर पूजा आरंभ करिवे। काहेकि ना काम विकार आरंभ हो जाइथिबो, कष्ट हबो। पवित्र आत्मा माने जेतळे अपवित्र हे जिवे तो
ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ନା ସ୍ଥୂଳ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଡ଼ ମାଂସ ରହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କିମ୍ବା ସ୍ଥୂଳ ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆମର ହାଡ଼ ମାଂସର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଓଜନିଆ ଶରୀର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ହେଲେ ନିରାକାର ବିନ୍ଦୁ ରୂପ। ତାଙ୍କର ମହିମା ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ପତିତ ପାବନ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ଆଉ କାହାର ଚିତ୍ରକୁ ପତିତ ପାବନ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କଥା ରହିଥିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ। ପ୍ରଥମ ମହଲା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହେଲା ମୂଳବତନ। ସବୁଠାରୁ ଉଞ୍ଚା, ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଉଞ୍ଚେତେ ଉଞ୍ଚା ମୂଳବତନ। ମୂଳ ଘର, ଆମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଘର। ନୀଳ ଆକାଶ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ, ଧଳା ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆ, ଧଳା ସଫେଦ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆ, ତା ଉପରେ ମୂଳବତନ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆ। ସଭା ଉପରେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ରହିବାର ସ୍ଥାନ। ଶିବ ବାବା ରହିବେ ଉପରେ, ଆଉ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ରହିବେ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସେଇ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଧାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଧାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଧାରୀ। ତୃତୀୟ ମହଲା ହେଲା ଆମର ଏଇ ତଳ ଘର, ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆମେ ରହୁଛେ, ୟାକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ମହଲା। ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଧାରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି, ଓଜନ ଅଛି ଶରୀରରେ, ସ୍ଥୂଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ, ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥୂଳ। ତାପରେ ଯାହାବି ବସ୍ତୁ ୟୁଜ କରୁଛେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାୟା ଅଛି, ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି, ଛାୟା ରୂପ ଅଛି। ଆଉ ମୂଳ ବତନରେ କେବଳ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଅଛି। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ସେଠି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେଟା ହେଲା ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ମଝିରେ ଯୋଉଟାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଯୋଉଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଧାରୀ ସେଟା ହେଲା ଆକାରୀ ଦୁନିଆ, ଆଉ ତଳେ ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ସାକାରୀ ଦୁନିଆ, ଶରୀର ସହିତ ଆମେ ମାନେ ରହୁଛେ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଧାରୀ ମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି କଥା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଉପରେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଅଶରୀରୀ ଦୁନିଆ। ପୁଣି ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ସାକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛୁ, ସେଠାରେ ଆତ୍ମା ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ନିରାକାରୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲୁ। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଆତ୍ମା ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାକାର ଦୁନିଆକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଳେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି। ତଳକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଶରୀର ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। କର୍ମର ଫଳ ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଉପରୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଏଇ ସଂସାରରେ, ଏଇ ଗ୍ଲୋବ ଉପରେ, ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଉପରେ ତଥାପି ଖାଲି ହେଇନି, ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଲି ହେବନି। ଏଠୁ ଯାଇକି ସେଠି ବସିଲେ, ଏଠୁ ବହୁତ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବସିଯିବେ, ଶିବ ବାବା ବସିଯିବେ, ସେମାନେ ବସିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତଳ ଲାଇନ ଟା ଖାଲି କରିକି ଆସିବେ। ଏଇ ଘର ଖାଲି ହେବନି କିମ୍ବା ସେ ଘର ଖାଲି ହେବନି। ଏଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଖାଲି ହେବନି କିମ୍ବା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ବି ଖାଲି ହେବନି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାକାର ଦୁନିଆକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହୋଇଗଲା ନିରାକାର ବାବାଙ୍କର ବତନ ମାନେ ଦେଶ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ, ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଅବିନାଶୀ ଜିନିଷର ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ବିନାଶୀ ଜିନିଷର ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦେହକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ କୁହାଯାଉଛି। ଦେହକୁ ନେଇକି କେମିତି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ଗୋରା ହେଇଥିବ, ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବ। ଭଲ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଧନୀ ଘରର ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଗର୍ବ କରୁଥିବେ। ଆଉ କିଏ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ଥିବେ, ଭଲ ଅଫିସର ହେଇଥିବେ, ବଡ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେହକୁ ନେଇକି ଅଭିମାନ କରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଦେହ ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, କାଲିକୁ ସୁନ୍ଦର ରହିବନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜି ସୁସ୍ଥ ଅଛି, କାଲିକୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଦେହ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତାପରେ
ଯେତେବେଳେ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନା ତ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ରହିବ, ନା ତ ରୂପ ରହିବ, ନା ତ ରୂପ ରହିବ, ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ, କିଛି ବି ତ ରହିବନି। ତେଣୁ ଦେହକୁ ନେଇକି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଭିମାନ କରନି, ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଅଭିମାନ କର। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାକୁ ନେଇକି ଅଭିମାନ କର। ଆତ୍ମା ଭିତରେ 7ଟା ଗୁଣ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ 7ଟା ଗୁଣ, ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଅଭିମାନ କର। ଜ୍ଞାନ, ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା, ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଗୁଣକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆହୁରି ଡେଭଲପ କରୁଛି, ଉନ୍ନତି କରଉଛି। ସେ ଗୁଣ ଆହୁରି ମୁଁ ତାକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରୁଛି, ଆହୁରି ଅଧିକ ଶିଖୁଛି, ଆହୁରି ଅଧିକ ତାକୁ ବଳଶାଳୀ ବନଉଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଅଭିମାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦେହକୁ ନେଇକି ଅଭିମାନ, ଏତ ଅବିନାଶୀ ଜିନିଷ। ଦେହର ରୂପ, ଦେହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଦେହର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ, ଯାହା କିଛି ଦେହକୁ ମିଳିଛି, ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, କିଛି ରହିବନି। ତେଣୁକରି ଦେହ ଅଭିମାନୀ ନାହିଁ, ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ବୋଲି ବାବା ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଭଲ ନା ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ଭଲ? ତେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ? ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ଦେହ ତ ବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ 84 ଶରୀର ନେଉଛି, 84 ଥର ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି ଏଇ ଦୁନିଆରେ, ଏଇ ଗ୍ଲୋବ ଉପରେ। ମୋ ଆତ୍ମା ପରମଧାମରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାଏ, ସେଠାରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ଓ ବାବା, ଆତ୍ମା କହୁଛି ଓ ବାବା। ସାକାରୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ସାକାରୀ ବାବା ରହିଛନ୍ତି, ଶରୀରର ବାପା। ସାକାରୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ସାକାରୀ ବାବା, ଶରୀରର ବାପା ରହିଛନ୍ତି। ନିରାକାରୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ନିରାକାର ବାବା। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ କଥା। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାର କିଛି ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ରୂପ। ଶରୀର ଧାରଣ କଲା ବେଳକୁ ଲିଙ୍ଗ ଆସୁଛି, କିଏ ପୁଅ ହଉଛି, କିଏ ଝିଅ ହଉଛି। ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ପୁଅର ଶରୀର ପାଉଛି, କେତେବେଳେ ଝିଅର ଶରୀର ପାଉଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଆସି ଯାଉଛି, ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ବନି ଯାଉଛି, ନହେଲେ ଦୁନିଆରେ ବୁଲୁଛେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀର, ପୁରୁଷର ଶରୀର ଯୋଗୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ। ପରମଧାମରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଉ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ, ଆତ୍ମାର ନାମ ହେଉଛି ଶାଳିଗ୍ରାମ। ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ କେହି ରଚୟିତା ଥିବେ ନା। ମନେ ମନେ ସର୍ବଦା ଏହିପରି କଥା ହେଉଥାଉ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ତାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ବିଚାର କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ରହିଥାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୀଜ ରହିଥିବ। ତ ବୀଜ କିଏ? ଶିବ ବାବା ହେଲେ ବୀଜ। ଯେପରି ବଂଶାବଳୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ପିତା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇ ଚାରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ବୃକ୍ଷ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଜାତି ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନକ୍ସା ରହିଥାଏ, ଅମୁକରୁ ଅମୁକ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାଣିଛ ମୂଳବତନରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ବାବା ଏହି ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ପିତା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆସି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ତ ପାଠ ପଢାଇବେ ନାହିଁ, ସେଠି ତ ହାଡ ମାଂସର ଶରୀର ନାହିଁ, ସେଠି ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛାୟା ରୂପ, ସେଠି ତ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ସେଠି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଠି ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ। ତ ସେଠି କେମିତି ପାଠ ପଢେଇବେ ବାବା? ପାଠ ପଢେଇବେନି। ସେଥିରେ ଆୱାଜ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଇଶାରାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁକୁ ହିଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସମୟ ପୁରା ହେଇଗଲା, 5000 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଇଗଲା, ଏ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାହା ହେଲା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଘର। ସେଠାରେ ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଶରୀର ତ ହେଇପାରିବନି, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଏବଂ ବାପା
ସେ ବାବା ହେଲେ ବାପା। ସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି ପରମ ଧାମରେ। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଭାଇର ନିଶ୍ଚିତ କେହି ପିତା ତ ଥିବେ ନା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଦର, ସୋଲ ଫାଦର। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଶରୀରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେହି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ରାବଣର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ରାବଣ କବଳରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୀତା ଡାକୁଥିଲେ, ହେ ରାମ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ତ୍ରେତାରେ ଥିବା ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନଥିଲେ। ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭାବି ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଡାକୁଛି। ତେବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଅଧା କଳ୍ପ ପୁଣି ଆମେ କାହାକୁ ଡାକିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସୁଖଧାମରେ ରହିବୁ। ଏହି ସମୟରେ ଏସବୁ କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ବି ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ବାବା ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ବାବା ସତ ପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ସଂସାରର ନିୟମ କଣ? ନୂଆ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ। ତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା। ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱ ଟିକେ କମିଲା, ତାର ଷ୍ଟେଜ ଟିକେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ତାପରେ ସତରୁ ତାପରେ ରଜ ପ୍ରଧାନ, ରଜ ପ୍ରଧାନରୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସିଲା ରଜଠୁ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସିଲା ତମ, ଲାଷ୍ଟରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସାରା ଦୁନିଆ ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହଉଛି। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହଉଛନ୍ତି। ସବୁ ବସ୍ତୁ ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହଉଛି। କୌଣସି ବି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଉଠେଇବା, ସେ ଜିନିଷ ନୂଆରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଯାଏ? ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଏ। ତ ସଂସାରର ନିୟମ। ପୁଣି ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟୁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହି 4ଟି ଯାକ ଯୁଗରେ ଆମର ଅଭିନୟ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଇଯାଉ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ହେଇଗଲେ। 14 କଳା ସମ୍ପନ୍ନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାମଙ୍କୁ 14 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ କୁହାଯିବ। ତୁମର ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ବୋଲି ବୁଝାଯାଉଛି। ନୂଆ ଜିନିଷ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ତାର ମଜା ଆଉ ରହିନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ଟିକିଏ ପୁରୁଣା କୁହାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଘରର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହାର ଅନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଛି ଏହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲୁଥାଅ, ଏହାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମହାତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବିଶାଳ, ଅନ୍ତହୀନ ଅଟେ। ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଉ। ବ୍ରହ୍ମ ମହାତତ୍ତ୍ୱରେ ଆତ୍ମା ମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବିଶାଳ, ଅନ୍ତହୀନ ଅଟେ। ଆକାଶ ଯେମିତି ଅନ୍ତହୀନ ଏବଂ ବିଶାଳ, ସେଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଶାଳ, ବହୁତ ଅନ୍ତହୀନ। ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଉ। ଏଠାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଧରିତ୍ରୀର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ବଡ଼। କ୍ଷେତ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ଆତ୍ମା ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ବିନା କିପରି ଖାଇବ? ତ ସେଠି ତ କେହି ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଶରୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠି କେହି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ସେଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଭୋକ୍ତା ରହିବ। ଖାଇବା ଅଥବା ଭୋଗ କରିବାର କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି। ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ତୁମେ କହୁଛ ବାବା ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ।
ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଶିବ ବାବା ନିରାକାର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ତୁମେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛ, ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଆଧାର ନେଉଛି, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଅଭିନୟ କିପରି କରିବି? ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ହେଲା? ମନୁଷ୍ୟ ତ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିପରି ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବି? ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଇବା ପାଇଁ ବାବା ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମତେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ସେ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଲଗା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। କେହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମା କହୁଛି ଏହା ମୋର ଶରୀର, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ଏକତ୍ର ନହେଲେ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ, କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ଏକତ୍ର ନହେଲେ କଥା କହିପାରିବନି, କର୍ମ କରିପାରିବନି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା ପାଇଁ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁଖରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଲା। କାହାର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଆଧାର ନେଲେ? ଭଡା ନେଲେ କାହା ଘର? କାହା ଶରୀର ରୂପକ ଘର ଭଡା ନେଲେ? ବ୍ରହ୍ମା, ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା। ତାଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ କିଏ ମିଳିବ? ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ଶରୀରରେ ବ୍ରହ୍ମା ବନିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରର ସେ ଆଧାର ନେଲେ, ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁଖରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଲା। ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖ କେଉଁଆଡୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ବାହାରୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମକୁ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଶିବ ବାବା ହିଁ ବଡରୁ ବଡ ସର୍ଜନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପତିତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପତିତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସର୍ଜନ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିରୋଗୀ ହେବେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଏଭଳି କର୍ମ କିଏ ଶିଖାଇଲା? ଯାହାକି ଏପରି ନିରୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି, ବାବା ହିଁ ଆସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ କର୍ମର ଭୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର କର୍ମ ଏଭଳି ଅଟେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, କର୍ମ କାହାର ବିକର୍ମ ହବନି, ଖରାପ ହବନି। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଯାହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶିଖିଲେ ସେଇ କର୍ମରେ ରହିବେ। ସମସ୍ତେ ଅକର୍ମ ହେଇଯିବ, କର୍ମର ଫଳ ବାହାରିବନି। ସେଠାରେ ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କେହି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବେନି, ରୋଗ ଦେବେନି, କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଆରାମରେ ରହିବ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ଫଳରେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହା କର୍ମର ଭୋଗ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହା କର୍ମର ଭୋଗ ଅଟେ। ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅକର୍ମ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ। କେହି ପାପ କର୍ମ କରିବେନି, କେହି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେନି, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ସମସ୍ତେ, ତୁମେ ବି ଶାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଶାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୁଖ, ତୁମେ ବି ସୁଖ, ମୁଁ ବି ସୁଖ, ତୁମେ ବି ପବିତ୍ର, ମୁଁ ବି ପବିତ୍ର। ତେଣୁ କର୍ମର ଫଳ ବାହାରିବନି, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅକର୍ମ। ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗରେ ବିକାରରୁ ବଶୀଭୂତ ହେଇକିରି କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିବେ। ବିକାରରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବେ ସେଟା ହେଇଗଲା ବିକର୍ମ। ତ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ, ବହୁତ କର୍ମର ଫଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ସୁକର୍ମ କୁହାଯାଏ। ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ତ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ ଏବଂ ସୁକର୍ମ। ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ସତ ପ୍ରଧାନ, ପୁଣି ସତୋ, ପୁଣି ରଜୋ, ପୁଣି ତମ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ସତ ପ୍ରଧାନ ରହିଥାଏ। ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଆତ୍ମାର ଦୁଇ କଳା କମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ କଳା କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେହେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଏବେଠାରୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ବିନାଶୀ ଜିନିଷର ନିଶା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବେ ଦେହ ମଧ୍ୟ ବିନାଶୀ ଅଟେ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ନିଶା ରଖିବାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ହେବାର ଅଛି। ବରଦାନ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବିଦେଶ ମନେକରି ଏହା ପ୍ରତି ନିର୍ମୋହୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱଦେଶୀ ଭବ। ବାବା କଣ ବରଦାନ ଦଉଛନ୍ତି? ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବିଦେଶ ମନେକରି ଏହା ପ୍ରତି ନିର୍ମୋହୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱଦେଶୀ ଭବ। ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନେ ପରମଧାମ ନିବାସୀ। ଯେପରି ଆଉ ବିଦେଶ ହେଲା ଏ ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହେଲା ବିଦେଶ। ଆମର ଦୁନିଆ ନୁହଁ, ଏଟା ରାବଣର ଦୁନିଆ। ତ ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବିଦେଶ ମନେକରି ଏହା ପ୍ରତି ନିର୍ମୋହୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱଦେଶୀ ଭବ। ଯେପରି କେତେକ ଲୋକ ବିଦେଶର ଜିନିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତି ନିଜ ଦେଶର ଜିନିଷକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହିଁ ବିଦେଶ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତି ନିର୍ମୋହୀ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଅଛି ସେଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ବି ଆକର୍ଷଣ ନ ରହୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଦେଶୀ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପରମଧାମ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ହିସାବରେ ନିଜକୁ ମଧୁବନର ନିବାସୀ ମନେକରି ସେହି ନିଶାରେ ହିଁ ରୁହ। ସ୍ଲୋଗାନ ଗୋଟେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବାବା। ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବଦା ମିଳନ ମେଳରେ ରୁହ। ଏ ଅଭ୍ୟକ୍ତିସାରେ ହିଁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ହୋଲି ହଂସର ବିଶେଷତା ହେଲା ସରଳ ଚିତ୍ତ, ସରଳ ବାଣୀ, ସରଳ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସରଳ ଦୃଷ୍ଟି। ସ୍ୱହୃଦୟବାନ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟବାନ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବୃତ୍ତିରେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ, ବାଣୀରେ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସରଳ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।